ते अपने जीवन दे विच उस नूं स्थान देना आ। बिना युद्ध कीतियां जित नूं किवें प्राप्त किया जा सकता है। हरेक बंदा हरेक विश्वासी यही गल कहता है कि मैनूं शैतान नाल लड़ना पैना है। मेरी शैतान नाल बड़ी लड़ाई हुई। अजिहे किहड़े लोग आ जिहड़े कहंदे आ कि मैनूं शैतान नाल लड़ना पैंदा आ, मैं बहुत लड़िया, मैं बहुत लड़ी, फिर जाके किते सुख दा साह आया। वो जिहड़े पाप च रहिंदे आ, क्योंकि बाइबल दे विच बहुत सारियां गल्लां आ, बहुत बरीकियां आ, बचन दे बहुत वड्डे भेद आ। जे असीं उन्हां नूं जाणीए तां सानूं लड़न दी लोड़ नहीं आ। लड़ना उन्हां नूं पैंदा जिहड़े सही नहीं आ, जिहड़े प्रभु च सही नहीं आ, उन्हां नूं लड़ना पैंदा आ। जिहड़े सही आ, बाइबल दे विच लिखिया गया है। इन्हां गल्लां नूं अज मैं सुणाउणा, बाइबल तो ही दसना चाहुंदा आ कि उन्होंने कोई फाइट करन दी लोड़ नहीं है, कोई लड़न दी लोड़ नहीं है। केवल बाइबल बयान करदी आ, खड़े रहो। हालेलुया। जदों लाल समुंदर ने इजराइलियां दा रस्ता घेरिया ते मेरे लखां दी तादाद दे विच लोग मूसा दे परमेश्वर दे विरुद्ध कोड़कड़ाउण लग पए ते परमेश्वर ने मूसा दे जरिए गल कीती सी, कहंदा चुप रहो ते खड़े रहो, डरो ना, यहोवा तुहाडे लई अज काम करेगा। जे परमेश्वर ने साडे लई काम करना है ते सानू लड़न दी जरूरत नहीं है। शैतान दी योजना है तुहानू लड़ाइयां च पा रखना। शैतान दे नाल भाव ओहदी अपनी योजना है कि तुसीं मेरे नाल ही लड़दे रहो, ऐदां ही जिंदगी खत्म हो जाए। शैतान दी योजना है तुहानू तुहाडी असल मंजिल तो रोकण दी, तुहाडी असली बरकत तो तुहानू रोकण दी। ते उन्हें रोकना किवें आ? परमेश्वर दा वचन तड़वा के। इसे लिए प्रभु दा दास पतरस जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह दे बहुत नेड़े आ, जिहनूं प्रभु यीशु मसीह ने यह गल आखी आ कि स्वर्ग लोक दियां कुंजियां मैं तैनूं दिंदा हां। स्वर्ग लोक दियां कुंजियां दा मतलब ओनू उत्थे दियां चाबियां नहीं दे दित्तियां, किसी घर दियां चाबियां नहीं दित्तियां। स्वर्ग दे भेद दी कुंजी, स्वर्ग दे प्रकाश दी कुंजी तैनूं दिंदा, भेद तैनूं दिंदा आ मैं। स्वर्ग दा भेद मीन्स जीवन दी आशीष दा भेद तैनूं दिंदा मैं, बरकत ते तरक्की दा भेद तैनूं दिंदा आ, जित दा भेद तैनूं दिंदा आ। ते उसे प्रभु दे दास पतरस ने इस गल नूं पहला पतरस 5 अध्याय ओदी 8 ते 9 आयत विच इस गल नूं साफ लिखिया। पढ़ांगे, ध्यान देना, सुनांगे। पहला पतरस 5 अध्याय ओदी 8 ते 9 आयत पढ़ांगे, ध्यान देना, सुनांगे। तुसीं हमेशा थल्ले वाले साउंड दी क्यों तुहानूं प्रॉब्लम हुंदी हर बार? हालेलुया। सुचेत होवो, जागदे रहो, तुहाडा विरोधी शैतान भुखदे शींह वांगू भालदा फिरदा है, भाई किहनूं पाड़ खावां। परमेश्वर दा दास पतरस हर एक उस विश्वासी नूं जो प्रभु यीशु मसीह दे विश्वास करदा आ, ओनू यह सुनेहा दे रहा कि सुचेत होवो, जागदे रहो। तुहाडा विरोधी शैतान हमेशा इस शहर दे विच बैठा रहिंदा आ कि तुहानू नुकसान पहुंचावे, तुहानू घाटे च लेके जावे, तुहाडा नुकसान होवे ते तुसीं अपनी जिंदगी च हार जावो। शैतान दी योजना आ एक विश्वासी नूं हराउण दी, शैतान दी योजना आ एक विश्वासी नूं सुट्टण दी। हराउणा ते सुट्टना, तुसीं अपने जीवन च हारोगे, प्रभु दी नज़र च डिग जाओगे। शैतान हमेशा इसे सोच नूं लैके चलदा। शैतान दी सब तो पहला योजना सी कि आदम नूं किवें परमेश्वर दी नज़र च सुट्टा। उन्हें आदम नूं नहीं फड़िया, ओदी सहायकां नूं फड़ लिया।
ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਕਣ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਕਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਦਮ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਟਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੜਨਾ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਸੀਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਾਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਕਿਉਂ ਲੜੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ? ਕਿਉਂ ਅੱਡਾ ਲੈਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਮਤਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵੱਡਾ ਕਸ਼ਟ ਸਮਾਂਗਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮੱਤੀ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹਰਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੋ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤੀ 16 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 21 ਆਇਤ ਤੋਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਭਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਤੀਏ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਾਂ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, हे ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪਤਰਸ ਸ਼ਮਾਉਨ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਸ਼ਮਾਉਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪਤਰਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਟਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਤੇ ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਭੋਗਾਂਗਾ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸ਼ਮੌਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਤਰਸ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸੇ ਪਤਰਸ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਰਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤੇ ਘਾਟਾ ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਆਖੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਮਾਫੀ ਆਉਣੀ ਸੀ? ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਆਉਣੀ ਸੀ? ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਉਲਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ, ਚੱਲਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨਕਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਫ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੜਵਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਵੇਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੂੰ ਭੋਗੇਗਾ, ਤੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾਨ ਦਵੇਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵਚਨ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਕਈ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਕੰਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡੇ ਲਈ ਫਿਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
मैं कल इत्थे गल कर रहा सीगा, मैं क्या कि अज दुनिया जिहड़ी आ, चाहे वो सैकड़े पति है, चाहे लखां पति, हज़ारां पति, चाहे करोड़ां पति, अरबां पति आ, उन्हां दी दौड़ कित्थे आ? उन्हां दी दौड़ काहदे दुआले आ? बहुत सारे लोग कहते प्रभु ने 2 टाइम की रोटी दी आ, असीं उहदा शुक्र करते हैं। किन्ने लोग मनदे इह गल नूं? बस असीं शुकराना करते कि 2 टाइम की रोटी सानूं देई जांदा। फिर इंग्लैंड, कनेडा, अमेरिका, इटली दौड़ कादी लाई आ? 1 रुपये के पिछे असीं दौड़े भजे फिरदे हैं। 1 रुपए के पिछे जो मर गए इत्थे ही खड़ा रह जाना। जिहड़ा नहीं कमाया वह भी उत्थे ही, जिहड़ा कमाया वह भी उत्थे जाना। की आ शरीर अग दे विच, मिट्टी दे विच, आत्मा नरक विच जां स्वर्ग विच, तो बाद दी गल आ। ते दौड़ किहदे दुआले लाई है? पूरी दुनिया 1 रुपए के पिछे दौड़ी भजी फिरदी है। पूरी दुनिया इहदे ही दुआले दौड़ी भजी फिरदी। कहंदी धरती कहंदे गोल आ, ऐदां ही है। किहने देखी है धरती गोल आ? दिखाओ किहने देखी है? धरती गोल नहीं आ, जिस ढौए दे पिछे तुसीं दौड़े ओह गोल आ, ओह गोल आ। ते ओहदे दुआले ही घूमी फिरदे तुसीं धरती दसी जाने गोल। हो सकती गोल होवे, वो आंडा शेप दे विच आ, लेकिन असीं दौड़ साडी ओहदे दुआले आ। ते ओनू पाउण लई जे शैतान कहे तो मेरे जो शैतान दे पिछे भी तो उठदे आ। यूसुफ दे लई परमेश्वर ने एक पोजीशन ठहराई सी, जेड़े कुछ साल पहला उन्हें कहा मेरे जो जिस वेले भरियां बनदा है, जो सुपना वेख रहा है, कहंदा कुछ भरियां उठियां, बड़ियां भरियां ने छोटी भरी नूं मत्था टेकिया। तारे 11 तारे, 2 सूरज चंद तारे, जेड़े सूरज चंद एक छोटे तारे नूं सिजदा करदे है। एक दर्शन सी। जदों यूसुफ मेरे जो 2 बारी बेचिया गया आ, उस तो बाद जेदे कोल गया उहदे स्वामी दी पत्नी ने उन्होंने कहा कि तू मेरे नाल एक रात लेट। 1 रात लेटन दी उन्होंने बेशुमार कीमत दिती जा रही सी, धन दौलत दिता जा रहा सी। जिन्ना उहदे बाप तो हो सकदा, जिन्ना उन्होंने भरावां तो उन्ना नहीं होना, जिन्ना उन्होंने 1 रात देण, 1 रात लई यूसुफ नूं मिल रहा सी। उन्हें उस धन दौलत नूं नहीं वेख्या। उस स्वामी दी पत्नी विच शैतान सी, और शैतान चाहुंदा सी कि यूसुफ उस पोजीशन ते ना पहुंचे जिहड़ी पोजीशन परमेश्वर ने दर्शन दे द्वारा, वचन दे द्वारा यूसुफ नूं दिखाई आ। शैतान यूसुफ नूं उस पोजीशन ते जाण तो रोकना चाहुंदा सी। हालेलुया। हो सकदा सी कि उस औरत दी इच्छा पूरी करके यूसुफ उस औरत दी नजरां च चंगा बन जाता, भाव कि ओदा की कह सकते हैं कि ओदियां इच्छावां दी पूर्ति करने वाला बन जाता। पर ओदी इच्छा नूं पूरा करन तो बाद उस देश दे विच ओदे नाम दे उत्ते थुकना सी लोकां ने कि अपने स्वामी दी औरत नूं भी नहीं छड्डिया। पर उस इंसान ने परमेश्वर दे उस दर्शन ते पोजीशन नूं अपने ध्यान विच रखिया कि मैनू परमेश्वर ने एक पोजीशन दिखाई है। तो वह पोजीशन दे अगे 11 तारे, सूरज, चंद उदों ही मत्था टेकणगे जे मेरी इज्जत रहेगी। ते इज्जत उदों ही रहेगी जदों मैं परमेश्वर दे विच खरा ते पूरा रवांगा। ते शैतान ने उस औरत विच दी होके उन्होंने उस पोजीशन ते जाण तो रोकण दे लई योजना बना लई। उस औरत ने कहा, स्वामी दी पत्नी कहंदी तू मेरे नाल 1 रात लेट। वो कहता नहीं, उथों ओदा हाथ छड़ा के, अपना हाथ छड़ा के दौड़ा। जेल च पा दिता गया झूठा इल्जाम लगा के। 2 साल बाद परमेश्वर ने दर्शन दे द्वारा मेरे जो काम किया, यूसुफ नूं बाहर लियांदा गया। ओ पदवी जेड़ी शैतान खोना चाहुंदा सी, ओ रुतबा, ओ जित जिहड़ी शैतान खोना चाहुंदा सी, परमेश्वर ने दुआती पूरे मिस्र दे विच दूजे दर्जे दा राजा ठहरा दिता। ते जो उस औरत नाल लम्मा पै जांदा, लेट जांदा, ते मेरे जो मिस्र देश दे विच मेरे जो ध्यान दिओ यूसुफ दे नाम दे लोकां ने थुकना सी। अज क्यों शर्मिंदगी है साडे जीवनां च? क्योंकि शैतान दीयां गल्लां, दुनिया दीयां गल्लां, रिश्तियां दीयां गल्लां सुन के असीं खुदा दी गल भुला दिंदे आ, खुदा दी पोजीशन भुला दिंदे जिहड़ी सानूं देण लई उहने रखी होई हुंदी आ। हालेलुया। अपनी पोजीशन नूं आप असीं जितना आ, लड़के नहीं, वचन च खरे होके। हालेलुया।
ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ 'ਚ ਖੜੇ ਤੇ ਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵੇ? ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਵਚਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਅਯੂਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਿਆ? ਬੋਲੋ, ਅਯੂਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਿਆ? ਜੋ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸੀ ਅਯੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੰਮ ਅਯੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੀ ਅਯੂਬ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ? ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ? ਅਯੂਬ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਚਨ 'ਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਗਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਦੁੱਗਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰੋ, ਫਾਈਟ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਲੜਿਓ। ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮੋਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਆਬੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿਟਵਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਸੈਨਾ ਆ। ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੜੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਨੇ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਬਿਨਾਂ ਲੜਿਓ, ਯਹੋਸ਼ਾਫਾਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ। ਗਿਦਾਉਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਉਹ ਲੜਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਊਠ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਵਾਂਗ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਈ ਰੇਤ ਦੇ ਕਿਣਕਿਆਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਗਿਦਾਉਨ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਸਿਰਫ 300 ਲੋਕ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਗਿਦਾਉਨ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਗਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ 300 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਤੇ ਗਿਦਾਉਨ 300 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 300 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜਿਓ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੈਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਜੋ, ਤੇ ਜੈਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 49 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੈਰਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਓ। ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਯਿਸੂ ਮੁੜ ਆਇਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਸਭ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੈਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ 12 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਮਰਨਾਊ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਰਨਾਊ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 12 ਕੁ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਉਹ ਮਰਨਾਊ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੀ 49 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਉਹ ਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਤੇਰੀ ਧੀ ਮਰ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਕੇਵਲ ਨਿਹਚਾ ਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਤਰਸ, ਯਹੂਨਾ ਅਰ ਯਾਕੂਬ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਰੋਵੋ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਈ ਉਹ ਮੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕੁੜੀਏ ਉੱਠ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਝੱਟ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਬਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਧੀ ਕੀ ਆ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਨਿਹਚਾ ਕਰ, ਪਿਤਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਉਹ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਉੱਠ ਪਵੇਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜੈਰਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਤਰਸ, ਯਾਕੂਬ, ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੂਹਾ ਭੇੜ ਲਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮਰੀ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਕੁੜੀਏ ਉੱਠ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜੇ ਜੈਰਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਜੈਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੱਲਾ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਜੈਰਸ ਦੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਧੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਕਿ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਹਾਰ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਗਵਾਹੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਨਾ ਦਿਸੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਜੈਰਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜੈਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬਚਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੈਰਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚੇ ਤੇ ਉਹ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਰਕਤ ਰੁਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਨਾ ਮੰਨੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੇ ਜੈਰਸ ਉਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੈਰਸ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਸੀ ਉਹ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੈਰਸ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਸੁਣੀ? ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੇਚਲ ਨਾ ਦੇ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਨਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੁੰਨੇ ਫਿਰ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਫਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਟੋਟਲ ਖਤਮ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚਰਚ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ, ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲਾ ਚਰਚ ਆ ਜਾਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਨਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜੈਰਸ ਯਿਸੂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੈਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜੈਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜੈਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਲਿਆ,
ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਘਰ ਚੱਲ। ਮੇਰੇ ਜੋ ਜੈਰਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਅੱਜ ਹੀ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ, ਵੈਦਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੁੱਟਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ? ਪੌਲਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੈਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਗਵਾਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਨਾ ਚੜੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੱਲ ਵੀ ਫੇਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਲ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਕਿਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਈ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਾਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਚੋਂ ਲੱਗਾ ਨਿਕਲਣ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਨ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਡੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਏ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਮੰਗਦੇ ਕਾਹਤੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵੋਟਾਂ ਆ, 2 ਬੋਤਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੌਬਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਦਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭੰਨ ਦਿਓ ਬੋਤਲਾਂ। ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। 1 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। 30 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀ ਆਇਆ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੋਟਰ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ
ਕਿੰਨੀ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਾ, ਭਾਈ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਾ। ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਦੀ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਖਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਗਰੰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੈਰਸ ਘਰੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨੇ। ਜੈਰਸ ਨੇ ਘਰੋਂ ਆਏ ਸੁਨੇਹੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਈ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅਯੂਬ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸੋ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕੀ ਖੱਟਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਆਤਮਾ, ਜੇ ਬਰੇਜ਼ੋ ਇਹ ਆਤਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੀ ਜਾਣੀ ਆ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ, ਕਸ਼ਟ। ਤੇ ਜਿਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਤ ਤੇ ਹਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ। ਜੈਰਸ ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਕੀਤਿਓਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਬਿਨਾਂ ਯੁੱਧ ਕੀਤਿਓਂ ਜੈਰਸ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਰਸ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ, ਜੈਰਸ ਜਿੱਤਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਿਆ? ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੱਟ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਪੈਨੇ ਆ। ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪੈਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋਗੇ, ਵਚਨ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ? ਬੋਲੋ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲੜਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਨੀ। ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤਿਓਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਤਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਸਕਾ ਪਿਆ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਭੜਾਵੇਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹਦੀ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਮਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਇਰਸ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਮਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਮਰੀ ਹੋਈ ਜਿੰਦਾ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਆਉਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਆ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਚੇਲਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਿਖਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੋਣਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੀਰਨਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਚੇਲਾ ਆ ਮੇਰਾ। ਆਖਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਨੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਗਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਭ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਸ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਗਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਜਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ? ਬੋਲੋ, ਕੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ? ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋਗ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗੇ? ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਕਸ਼ਟ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਓਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੌੜਦੇ, ਨੱਚਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਬਾਹਾਂ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ? ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ, ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਨਾ ਸੁਣੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਮਰੋਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਮਰਕਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 46 ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਯਰੀਹੋ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਰੀਹੋ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਿਮਈ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਰਤਮਈ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮੰਗਤਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ, ਭਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੜੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦਿਆ, ਭਈ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਉੱਠ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੀੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰਾਂ? ਅੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ, ਤੇਰੀ ਨਿਹਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਰੀਹੋ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਅਤੇ
ਅੱਗੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਮੰਗਤਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਦਾਊਦ ਦੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਦਬਕਿਆ, ਝਿੜਕਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੁਕਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨੇਚਾ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੇਚਾ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਐਡੀ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ? ਜਦਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅੰਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਰੁਕ ਜਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਮੂੰਹ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਉਸ ਅੰਨੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ? ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਪਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਫੇਲ ਕਿਉਂ ਆ? ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਰੋਕਣਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਗੇਟ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਵੱਜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਵੜੋਗੇ ਉਹਨੇ ਭੌਂਕਣਾ। ਜੇ ਡਰਦੇ ਵੜੋਗੇ ਨਾ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਂਕਣਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਭੌਂਕਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਕੜ ਪਾਓਗੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪੂਛ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਝਿੜਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੇਵਕ, ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਨਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਨਾ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਮੰਨੋਗੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਤ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਬਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਪਏ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਜੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੇ ਆ? ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਹੁਕਮ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸੰਡੇ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ
ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? ਪਿਆਰ ਕਰ। ਦੂਸਰਾ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇਹੀ ਦੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਆ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚਾਹਣ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਚਾਹਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜੈਰਸ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਸ ਅੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਝਿੜਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਭਾਵ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੁਜਾਖੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਜੱਗ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਲਗਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕੀ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ। ਜੈਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਜੈਰਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਉਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤਿਓ ਜਿੱਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਕਬਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੈਅ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਈ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ 4 ਘੰਟੇ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰ ਜਾਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰ ਜਾਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੜ ਜਾਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਰ ਜਾਏ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਉਹਦੀ ਸਿਰੀ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨੇ ਅੱਗ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਆਪੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜੋ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਕਈ ਫੇਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਰੱਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਫੀਮ ਖਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਦ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰਾ ਵਜਾ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਜਿੱਤ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਫਾਈਟ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਮੰਨਣੀ, ਉਦੋਂ ਫਾਈਟ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਲੜਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਕੰਮ ਆਪ ਉਹਦੇ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਦਾਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੜਦੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਸੱਦੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੜੋਗੇ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ। ਸੱਦ ਵੀ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਸੱਦੋ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਹੀ ਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਅਗਲਾ ਗੱਬਲ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਫੋਕੀਆਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੋਕੀਆਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਜਦ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਨਾ ਲੜੋ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਯੂਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਯੂਬ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਖਰ ਜੇ ਅਯੂਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਯੂਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲ ਜਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਢੀਠ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਅੰਨੇ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਕੋਈ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਝਿੜਕੇ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਓਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੱਗ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਸਫ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਬਣਾ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਯੂਸਫ ਬਣਾ? ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੱਦਾਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਮਿਲੇ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜਾ, ਕਰੋ ਹੱਥ ਖੜਾ। ਲਗਭਗ 5% ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਯੂਸਫ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆ। ਕਮਾਈ ਲਈ, ਰੋਜੀ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਲਈ ਦੌੜ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਭਾਵ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਯੂਸਫ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਸਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਉਦੋਂ ਦੇ ਯੂਸਫ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਸਫ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਸਫ ਦੋਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਗੱਦੀ ਵੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਸੌਣ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਸਫ ਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਫਾਈਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੁੱਤਿਓਂ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਸੁੱਤਿਓਂ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ, ਸੁੱਤਿਓਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਗਾਲ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਤੇ ਕਦੀ ਛਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਸਮਝੋ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਨਾ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੱਗ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਜੋ ਹੈਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤਿਓ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਿਓ ਜਿੱਤ ਫਤਿਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਆ। ਅੰਨੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤਿਓ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਖਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਯਿਸੂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਵਾਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਵਾਹੀ ਠਹਿਰਾਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਣੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸੌਲੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਪੱਥਰੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਲੰਗੜਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਅੰਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਖਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਜ਼ਹਾਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਮ ਦੀ ਬਲੀ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸੇ ਔਰਤ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਤੁਖਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਦ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬੋਲੋ ਖੱਬੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੱਬੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਖੱਬਿਓਂ ਪਸਲੀ ਕੱਢੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾਗਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਮੈਨੂੰ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਤੀਵੀਂ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਖਾ ਗਏ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਸਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲੀਦਾਨ ਮੰਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਿਆਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੱਕਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਐਸੀ ਅੰਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹਿੱਸਾ, ਵੱਖਰਾ ਸਥਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 100 ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ 99 ਕਹਿ ਦੇਣ ਨਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, 99 ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਰਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੈਰਸ ਤੇ ਜੈਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਜੈਰਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੰਨਾ ਜੇ ਡਰ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 2 4 6 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉਸ ਅੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੇਬਰਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਘਾਟਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ, ਘਾਟਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਆ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਾਸੇ ਸੁਖੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪਦਵੀਆਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਦਵੀ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਪਦਵੀ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਦਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੱਥ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਨਗਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯੂਸਫ ਦੀ ਮੰਨਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਰਈਅਤ ਉੱਤੇ ਯੂਸਫ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਯੂਸਫ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਜ਼ਹਾਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਿਤ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਚੌਂਕਾ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ, ਵਚਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟੀ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡਾ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੀਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ, ਘਰੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਰਾਮ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਲੇ ਵਸਤਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਵਸਤਰ ਮੈਲੇ ਕੀ, ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਿਨੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਦਿਨੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਖੀ ਦਵਾਉਣੀ, ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਉਣੀ ਆ 3ਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੈਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਡਈ ਆ, ਕੋਰਾ ਕੱਕਰ ਵਾਲੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਸਭ ਨੇ ਕੋਟ ਕੋਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚੱਕ ਬੰਬੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।
ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁੜਤਾ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈਲਦੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਸੂਏ ਤੋਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੱਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਜਾਮਾ ਮੰਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਜਾਮਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੁੜਤਾ ਪਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਸੀਤ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਟ ਜੈਕਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਪਜਾਮਾ ਕੁੜਤਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਧਾ ਕੁੜਤਾ ਇਧਰੋਂ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਅੱਧਾ ਕੁੜਤਾ ਇਧਰੋਂ ਫੋਲਡ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਗਲਾਂ 'ਚ ਏਦਾਂ ਕੁੜਤਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੁੜਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲਾ ਕੁੜਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਗਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜਤਾ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਲੈ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਪ ਦਾ ਸਮਾ ਲਵਾਂ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 8:30 9 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ 52 ਐਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ 52 ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਵੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨਵਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਐਤ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ। ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਦਿਨੇ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜਤਾ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁੜਤਿਆਂ ਦੀ ਮੇਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ NRI ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਗਵਾਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਡਿਆ ਇਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪ ਕਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੌਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਹੀ ਤੌਬਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਕੰਮ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵੇ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬਪਤਿਸਮੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੱਲ ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚਲ ਜਾਈਂ, ਫੇਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚਲ ਜਾਈਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲ ਜਾਈਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲ ਜਾਈਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਰਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਟੈਂਕ ਭਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਔਰ ਸੇਵਕ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਅਜੇ ਰੁਕ ਜਾ, ਅਜੇ ਰੁਕ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੌਬਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਜੋ ਐਦਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੇਠ ਹਾੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਰੁੱਖ ਮੇਰੇ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਛੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਛੁੱਟੂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟਣੇ ਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਬ 'ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਰੋਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖਿਆਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਝਿੜਕ ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੋਲਣ, ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼। ਸਾਡਾ ਜੇਠ ਦੇਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਇੰਨਾ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਗਰਮੀ ਬੜੀ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਬੜਾ, ਅੱਜ ਠੰਡ ਬੜੀ, ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਆ, ਅੱਜ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਹ ਅੰਗ ਦੁਖਦਾ ਆ, ਅੱਜ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਬਰਕਤ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਭੋਗਣਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕੱਲ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਜ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਸੇਵਕ ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਜੇ ਸਬਤ ਤੋਂ ਰੁਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੋਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਾਵੋ, ਸੁਣੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਜਾਵੋ, ਕਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਾਵੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸੇਵਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੁੱਤਾ ਵੜਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਭੌਂਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੁੱਤਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭੌਂਕਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਢਦਾ ਆ, ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੇਵਕ ਤਾਂ ਤਦੇ ਹੀ ਦਬਕਾ ਮਾਰੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਲੀ ਖੋਲੋਗੇ ਉਹਦੀ। ਬੰਨੀ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਕੋਲ ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਰਵਾਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਨਿਕਲੂ ਘਰ ਛੱਡੂ, ਘਰ ਛੱਡੂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਆ ਤੇ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਸਬਤ ਕੌਣ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਵਚਨ ਪੜਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਬਾਈਬਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, 1 2 4 ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਪੈਣੀ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸੀ ਜਰਾ।
ਕਈ ਐਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਫੋਨ ਆ ਜਾ ਕੌਣ ਆਏ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੇ ਆਏ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਣੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਤੋਂ 99% ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਤੋਂ 99% ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ। 99% ਤੋਂ 100% ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1% ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂ ਰੁਕ ਗਏ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੋਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਸੱਜਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਧਨਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਦਸ਼ਵੰਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ? ਮਲਾਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਵੰਧ ਜਾਂ ਦਾਨ ਰੋਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਠੱਗ। ਮਲਾਕੀ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੜੋਗੇ ਨਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੱਗ। ਕੌਣ ਠੱਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੁਧਾਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ, ਭਾਵ ਠੱਗ ਦਾ ਰੂਪ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੱਗ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋ ਠੱਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਠੱਗ ਦੀ ਦੁਆ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਤੇ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਦਸ਼ਵੰਧਾਂ ਤੋਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਨੈਕਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਵਧੀਆ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੋੜ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੇਡਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਕਦਮ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ? ਫਟ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਾਦ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਆਪ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਭੋਗਿਆ ਤੇ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗਾ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਭਾਵ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ।
ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਬੜੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਅਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਹਜਾਮਤ ਕਰਾਓ। ਪੜਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਰਾਓ? ਹਜਾਮਤ ਕਰਾਓ। ਜੈਲ ਸ਼ੈਲ ਹੋਰ ਕੀ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ? ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਬੁਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਪਵਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹਦੇ ਕੀ ਪਵਾਓ? ਹੁਣ ਅੰਗੂਠੀ ਪਵਾਓ, ਕੈਂਠਾ ਪਵਾਓ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ, ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਬਿਠਾਓ। ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਯੁੱਧ ਯੂਸਫ ਨੇ? ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਟੀਫਰ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਗੂ ਬਣੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਲਾ। 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਕਰੋ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਆਪ ਹੀ ਸਹੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਕਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ, ਯੁੱਧਾਂ ਚੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਖੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਗੂ ਬਣਾ ਲਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਮਿਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਈ ਰੂਪ ਚ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਇੱਥੋਂ 1.5 ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਅੱਜ ਪਾਈ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ।
ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਾਉਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਆਇਆ ਐਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿੱਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤਿਓ। ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤਿਓ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਨਾ ਸੁਣੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਮੰਨਣਾ, ਚੱਲਣਾ, ਬਸ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਦਾ ਆ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਜੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਹੋਕਾ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ। ਕਿਉਂ? ਰਿੱਝਦੀ ਪਈ ਆ, ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਹੀ ਕਿਚਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਭਿੰਡੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਘੀਆ ਇੰਨੇ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਦਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਲਈ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਕਾ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋਗੇ ਹੀ ਜਿੱਤੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ? ਬੱਲੇ, ਜਿੱਤਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨਵੀਂ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੁਨੀਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਡਿੰਗ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕੁਰਾਂਥੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਚੋਂ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦੀ। ਕੁਰਾਂਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੁਰਾਂਥੀਆਂ 6 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਆ, 2 ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਇਹਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਾ ਹੈਡਿੰਗ ਪੜ੍ਹੀਏ। 6 ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈਡਿੰਗ, 2 ਹੈਡਿੰਗ ਆ ਇਹਦੇ। ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ। ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ। ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਰਿਜ਼ੋ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਦੁਨੀਆ, ਸੰਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਬੈਕਸਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੈਰਸ ਦੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਜੈਰਸ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਮੈਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਰਸ? ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨੂੰ ਵਧਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਬੇਪਰਤੀਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਠੰਡੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਬੇਪਰਤੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇੱਥੇ? ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ?
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਓ, ਹੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਿਓ, ਕਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ? ਕਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਬਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਦੁਸ਼ਮਣਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ, ਚਾਹੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਡੀਕੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੰਘਾਸਨ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਰੱਥ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾਓ। ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਤਿਆਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੱਥ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਸੀ ਯੂਸਫ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਰੱਥ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਜੇ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯੂਸਫ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਖੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੋੜੇ ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ ਆ। ਕੀ ਕੀਤੇ ਆ? ਭੰਨ ਸੁੱਟੇ ਆ। ਤਿਆਰ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਆ। ਆਪ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਜਰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਗਾਹ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਬੇਈਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਓ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕੋ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਬੈਠੋ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੇ, ਫਾਈਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਈਏ ਸਭ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ